चलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विज्ञान विषयની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને સમીકરણની અંદર તો આપણે અગાઉના વિડીયોની અંદર તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે વ્યવહારમાં રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ કર્યો હતો। હવે આજે આપણે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ રાસાયણિક સમીકરણ। તો રાસાયણિક સમીકરણ એટલે શું એ આપણે સમજીએ। तो रासायणिक समीकरण एटले रासायणिक प्रक्रियाओने सांकेतिक स्वरूप में एटले के अणुसूत्रना स्वरूप में आपणे रासायणिक प्रक्रियाओने दर्शाववानी क्रिया ने रासायणिक समीकरण कहेवामां आवे छे। तो रासायणिक कोईपण रासायणिक प्रक्रिया है एने सांकेतिक स्वरूप में एटले संज्ञाओं अने अणुसूत्रनी मददथी आपणे जे रीते दर्शावीए तो एने रासायणिक समीकरण कहेवामां आवे छे। जेम के हूँ एक उदाहरण आपूँ भाई कि कार्बननु ऑक्सिजननी हाजरी में दहन कराईए आपणे तो कार्बन डायोक्साइड वायु उत्पन्न थाय। हवे आखी रासायणिक प्रक्रिया थई गई कि कार्बन ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करी अने कार्बन डायोक्साइड बनावे छे। पण आ रासायणिक प्रक्रिया ने टूंक में शॉर्ट में सांकेतिक स्वरूप में C+O2 इट गिव्स CO2 स्वरूपे आपणे दर्शावीए तो एने आपणे रासायणिक समीकरण कहीए छीए। तो अहींया मैं केटलीक चारेक प्रक्रियाओ बतावेली छे अने चार प्रक्रिया माटे आपणे रासायणिक समीकरण दर्शाववाना छे अने रासायणिक समीकरण शुं छे एमां कई कई बाबतोनो ध्यान राखवानो ए बाबतो आपणे शीखीशुं। हवे पहला तो आपणे ए शीखीए कि प्रक्रियक एटले शुं अने निपज एटले शुं। तो रासायणिक प्रक्रियामां जे पदार्थो होय जे पदार्थों भाग ले छे ए प्रक्रियको छे अने रासायणिक प्रक्रियाने अंते जे पदार्थ जे नवो पदार्थ बने छे जे पदार्थ उत्पन्न थाय छे जेने निपज कहेवामां आवे छे। तो आ प्रक्रियक अने निपज जो कि प्रक्रिया में समझावशुं। एक एक प्रक्रिया आपणे वाराफरती लईए अने रासायणिक समीकरणनो अभ्यास करीए। तो पहली एकदम इजी रासायणिक प्रक्रिया में आपेली है कि जे तमे धोरण 8 और 9 बंने धोरण में आ प्रक्रिया सीखी गया छो अने एनो प्रयोग पण कर्यो छे। मैग्नेशियमनी पट्टीने हवानी हाजरी में सळगाववाथी शुं थाय। तो मैग्नेशियमनी पट्टीने हवानी हाजरी में सळगाववाथी मैग्नेशियमनो ऑक्साइड बने एटले धातुना ऑक्साइडनी प्रक्रिया है। कोईपण धातु ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करी अने धातुनो ऑक्साइड बनावे छे। तो अहींया मैग्नेशियमनो ऑक्साइड बने एटले के मैग्नेशियम ऑक्साइड बने छे। हवे आ प्रक्रियाने तमे पूरुं लखीए कि भाई मैग्नेशियमनी पट्टीने हवानी हाजरी में सळगाववाथी मैग्नेशियम ऑक्साइड उत्पन्न थाय छे। तो ए प्रक्रिया ने सांकेतिक स्वरूप में हूँ दर्शावूँ तो एने कहेवाय रासायणिक समीकरण। तो आपणे सांकेतिक स्वरूप में एने दर्शावशुं। जेम के मैग्नेशियमनी पट्टी है एटले मैग्नेशियमनी पट्टी एटले मैग्नेशियम माटेनी संज्ञा शुं थाय तो Mg। तो Mg संज्ञा थई गई। हवे मैग्नेशियमनी पट्टी ने हवानी हाजरी में सळगावो तो हवामां शुं रहेलुं होय ऑक्सिजन। तो हवानी हाजरी में तमे सळगावो एटले थई दहननी प्रक्रिया। तो दहननी प्रक्रिया थशे तो मैग्नेशियमनी पट्टी हवानी हाजरी में ऑक्सिजन साथे संयोजाईने शुं बनावे छे तो मैग्नेशियम ऑक्साइड बनावे छे एटले थई गयो MgO। मैग्नेशियमनो ऑक्साइड मैग्नेशियम ऑक्साइड बन्यो। तो आ रासायणिक प्रक्रिया ने मैं आज सांकेतिक स्वरूपे दर्शावी जेने कहेवामां आवे छे रासायणिक समीकरण। तो रासायणिक समीकरण शुं छे तमे समझी गया विद्यार्थी मित्रों। फरी एक बार समझाई दऊं हूँ। तो रासायणिक प्रक्रियाओने सांकेतिक स्वरूपे संज्ञाओं वडे अने अणुसूत्रों वडे दर्शाववानी जे क्रिया है जेने रासायणिक समीकरण कहेवामां आवे छे। हवे रासायणिक समीकरणनी अंदर अहींया वच्चे तीरनी निशानी करवामां आवे छे। तो आ तीरनी निशानी शुं दर्शावे छे तो तीरनी निशानी ए प्रक्रियानी गति दर्शावे छे। एटले प्रक्रिया आ दिशा में थई रही है। मैग्नेशियम वत्ता ऑक्सिजन भेगा मळी अने मैग्नेशियम ऑक्साइड बन्या एटले आ प्रक्रियानी दिशा दर्शावे छे। ए ध्यान राखवानुं। हवे तीरनी डाबी बाजू अने तीरनी जमणी बाजू तीरनी बे बाजू होय तो आ तीरनी डाबी बाजू कहेवाय। तो आ तीरनी डाबी बाजू है अने आ छे तीरनी जमणी बाजू। तो तीरनी डाबी बाजुए जे पदार्थो छे एने प्रक्रियक कहेवाय। जे प्रक्रिया में भाग ले छे जे प्रक्रिया करे छे। अने तीरनी जे जमणी बाजुए छे ज्यां आपणे नवो पदार्थ जे उत्पन्न थाय छे एने शुं कहेवामां आवे छे तो निपज कहेवामां आवे छे। प्रक्रिया ने अंते उत्पन्न थतो पदार्थ जेने निपज कहेवामां आवे अने प्रक्रिया में भाग लेता पदार्थो जेने प्रक्रियक कहेवामां आवे। एटले प्रक्रियक एटले शुं निपज एटले शुं अने तीर शुं छे आ त्रण वस्तु। हवे तीरने आ प्रक्रिया ने वांचशुं केवी रीते आ समीकरण ने वांचीने बतावुं। Mg + O2
અહીંયા વત્તા જ બોલવાનું છે અથવા પ્લસ બોલાય, Mg+O2 પ્લસ. તો પ્લસ શું છે કે જ્યારે બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો અથવા બે કે વધુ નિપજો હોય તો વચ્ચે પ્લસ વડે દર્શાવવામાં આવે. આમ સીધું આ રીતે મેં લખ્યું હોય Mg O2 તો નહીં, પણ પ્રક્રિયકો 2 થી 2 છે અહીંયા, એટલે બંનેની વચ્ચે પ્લસ લેવામાં આવે. જો 2 થી વધુ પ્રક્રિયકો હોય તો પણ વચ્ચે પ્લસ પ્લસ કરતા જવાનું. જો નિપજો પણ આપણને 1 મળી છે એટલે પ્લસ નહીં કર્યું, પણ 2 નિપજ મળી હોય, 3 નિપજ મળી હોય તો વચ્ચે પ્લસની નિશાની કરવામાં આવે છે. તો પ્રક્રિયકો ડાબી બાજુએ પ્રક્રિયકો દર્શાવવામાં આવે છે, જમણી બાજુ નિપજ દર્શાવવામાં આવે છે અને વચ્ચે તીરની નિશાની કરવામાં આવે છે. તો તીરની નિશાની પ્રક્રિયાની દિશા સૂચવે છે, પ્રક્રિયાની ગતિ સૂચવે છે. તો પ્રક્રિયક ને નિપજનો તમને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે તીરને આપણે બોલવાનું કેવી રીતે? તો કોઈ પણ રાસાયણિક સમીકરણને આપણે બોલતા હોઈએ Mg+O2 પછી જે તીર છે ઇટ ગિવ્સ બોલવાનું અને MgO એટલે મળે છે. આ બંને સાથે પ્રક્રિયા થઈ અને MgO મળે છે. જો કે આ પ્રક્રિયા એ સંતુલનમાં નથી, અસંતુલિત સમીકરણ છે. અહીંયા મેં સમીકરણનું સંતુલન એના માટેનો એક આખો અલગથી ટોપિક લેશું કે કેવી રીતે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું સંતુલન કરવામાં આવે છે. હું આજે તમને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના સંતુલન સમજાવતા નથી માંગતો, ખાલી રાસાયણિક પ્રક્રિયાના સમીકરણ સમજાવવા છે. સમીકરણમાં કઈ બાબતો તમારે ધ્યાનમાં લેવાની છે. જો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાના જે સમીકરણો છે એનું સંતુલન કરવા માટેનો અલગથી આપણે એક વિડીયો બનાવવાના છીએ, તો ત્યારે આપણે સમજશું. હવે બીજી જે પ્રક્રિયા છે તો આ ખ્યાલ આવી ગયો તમને. હા, બીજી કઈ બાબતો ધ્યાનમાં લેવાની? તો પ્રક્રિયકો અને નિપજની અંદર આપણે એનું જે સ્વરૂપ છે એની અવસ્થા છે, જે ભૌતિક અવસ્થા છે, તો એનું નિરૂપણ કરવું પડે. તો ભૌતિક અવસ્થા માટે કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની? જો ઘન સ્વરૂપની નિપજ હોય, ઘન સ્વરૂપમાં હોય તો એના માટે S લખવામાં આવે. યાદ રાખજો, ઘન સોલિડ માટે શું લખવામાં આવે? તો S લખવામાં આવે. પ્રવાહી સ્વરૂપની પ્રક્રિયક અથવા નિપજ હોય, પ્રવાહી સ્વરૂપના પ્રક્રિયક અથવા નિપજ હોય તો એના માટે લિક્વિડનો L લખવામાં આવે. ચલો, વાયુ સ્વરૂપના પ્રક્રિયક અથવા નિપજ હોય તો વાયુ સ્વરૂપ માટે શું લખવામાં આવે? તો G લખવામાં આવે. અને જલીય હોય, જલીય એટલે ઓગળેલા, તો એના માટે શું લખવામાં આવે છે? તો એક્યુ લખવામાં આવે છે. તો આ ચારે ભૌતિક અવસ્થાઓ છે. ભૌતિક અવસ્થાઓનો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું. પ્રક્રિયક અને નિપજની ભૌતિક અવસ્થા એના નીચેના ભાગે લખવી પડે. તો આપણે શું કરીએ? તો મેગ્નેશિયમ, ચલો અહીંયા હું ભૌતિક અવસ્થા પણ દર્શાવું છું એટલે તમને વધુ ખ્યાલ આવશે. તો મેગ્નેશિયમ કયા સ્વરૂપમાં? તો મેગ્નેશિયમ સોલિડ એટલે ઘન સ્વરૂપમાં છે, એટલે આપણે શું લખી દીધું? મેં S લખી દીધું. ચલો, ઓક્સિજન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરી છે તો ઓક્સિજનની નીચે શું લખવું પડે? કૌંસમાં નીચે G લખવો પડે. અને MgO એટલે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ આપણને મળ્યો, જે ઘન સ્વરૂપમાં હોય. પાવડર છે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ, એટલે ઘન સ્વરૂપ માટે આપણે પણ શું લખીએ અહીંયા? તો S એટલે સોલિડ છે. તો તમારે યાદ રાખવાનું, ઘન સ્વરૂપના પ્રક્રિયક નિપજ માટે S, પ્રવાહી સ્વરૂપના પ્રક્રિયક નિપજ માટે L, વાયુ સ્વરૂપના પ્રક્રિયક અને નિપજો માટે G, અને જલીય હોય, ઓગળેલા હોય, દ્રાવ્ય કહીએ આપણે, તો એના માટે એક્યુરસ માટે એક્યુલ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ બાબત ધ્યાન રાખવાની. ત્યાર પછી એમાં બીજી 2 બાબતો પણ છે, ઉપર તીરની નિશાની અને નીચે તીરની નિશાની. તો એમાં શું હોય કે વાયુરૂપ નિપજ હોય, નિપજને તો તમે વાયુરૂપ નિપજને G ન લખો અને ઉપર તીરની નિશાની કરો તો પણ ચાલે. એટલે ઉપર તીરની નિશાની કરી એટલે સમજી લેવાનું કે વાયુરૂપ નિપજ છે. પ્રક્રિયકમાં તમે ઉપર તીરની નિશાની કરવાની નથી. નિપજની બાજુએ જો વાયુરૂપ નિપજ મળે તો ઉપર તીરની નિશાની તમે કરી શકો. ઉપર તીરની નિશાની મતલબ શું છે? વાયુ છે, વાયુ ઉપર જાય, એ યાદ રાખી લેવાનું. અને એક્યુ માટે જો જલીય નિપજ હોય તો તમે નીચેની તરફ તીરની નિશાની પણ કરી શકો. જો એક્યુ ન લખો અને નીચે તીરની નિશાની કરો તો પણ ચાલે. તો આટલી બાબતો તમારે રાસાયણિક સમીકરણ લખતી વખતે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તત્વની સંજ્ઞાઓ ખબર હોવી જોઈએ, સંયોજનના અણુસૂત્રો ખબર હોવા જોઈએ. જો અણુસૂત્ર તમને ના આવડતા હોય તો પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના સમીકરણ તમને ઝડપથી ના આવડે. જો કે ધોરણ 9ની અંદર તમે અણુસૂત્ર લખતા શીખ્યા છો. જો કે એના માટે પણ આપણે અલગથી વિડીયો બનાવશું કે કઈ રીતે અણુસૂત્ર બનાવવા, અને 10મા ધોરણમાં ઉપયોગી એવા અણુસૂત્રને આપણી યાદી બનાવી અને યાદ રાખી લેશું.
ચલો ત્યાર પછીની બીજી પ્રક્રિયા આપણે જોઈએ અને પછી ફરીથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સોડિયમની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા થઈ અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. આ બીજી પ્રક્રિયા છે. યાદ રાખજો, ધાતુ તત્વની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા છે. એ પણ આપણે ધાતુ અને અધાતુમાં 8મા ધોરણમાં શીખ્યા છીએ. તો સોડિયમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી અને શું બનાવે છે? તો ધાતુના હાઇડ્રોક્સાઇડ, એટલે ધાતુના હાઇડ્રોક્સાઇડ બને એટલે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. તો આ પ્રક્રિયાને હું રાસાયણિક સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવીશ. તો સોડિયમ એટલે સોડિયમ માટેની સંજ્ઞા શું થાય? Na. અને પાણી માટેનું અણુસૂત્ર શું છે? H2O. ચલો સોડિયમ શું કર્યું? પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી. હવે શું આવશે? તો તીરની નિશાની આવશે. અને હવે પેલી બાજુની વાત કરીએ તો નિપજમાં આપણને શું મળે છે? તો નિપજમાં મળે છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ચલો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું અણુસૂત્ર થશે NaOH અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે એટલે H2. તો આ થઈ ગઈ બીજી પ્રક્રિયા, આ થઈ ગયું એનું સમીકરણ. હવે સમીકરણમાં ધ્યાનમાં રાખી લો સોડિયમ અને પાણી. તો સોડિયમ અને પાણી ભેગા થઈ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. તો આ થઈ ગયા પ્રક્રિયક. તો આ સમીકરણમાં પ્રક્રિયક કોણ છે? તો સોડિયમ અને પાણી. ચલો નિપજ શું મળી? સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ આપણને નિપજ મળે છે. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, વચ્ચે તીરની નિશાની છે. આ થઈ ગયા ડાબી બાજુએ પ્રક્રિયક અને જમણી બાજુએ થઈ ગઈ નિપજ. તો હવે આપણે એની ભૌતિક અવસ્થાની વાત કરી લઈએ. તો સોડિયમની ભૌતિક અવસ્થા શું થાય? તો સોડિયમ સોલિડ સ્વરૂપમાં એટલે ઘન સ્વરૂપમાં માટે આપણે શું લખીશું? તો અહીંયા S લખીશું. ચલો પાણી કયા સ્વરૂપમાં હોય? પ્રવાહી, એટલે શું લખવામાં આવે? L. લિક્વિડ લખવામાં આવે. NaOH, તો NaOH જે મળ્યો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, તો એ જલીય કહેવાય. તો એના માટે શું લખવામાં આવે? AQ લખવામાં આવે. અને હાઇડ્રોજન વાયુ, તો હાઇડ્રોજન વાયુ માટે આપણે શું લખીએ? તો હાઇડ્રોજન વાયુ માટે G લખવામાં આવે. તો આ ભૌતિક અવસ્થાઓ પણ તમારે દર્શાવવી પડે. તીર પણ દર્શાવવું પડે. તીરનો મતલબ ઇટ ગિવ્સ, જે પ્રક્રિયાની ગતિ અને દિશા દર્શાવે છે. સોડિયમ વત્તા પાણી, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ. હવે બીજી વસ્તુ, જે મેં તીરની વાત કરી હતી ઉપર અને તીર નીચે તીર, તો એ પણ સમજી લઈએ. તો વાયુરૂપ નિપજ છે હાઇડ્રોજન, તો તમે G ના લખો અને ઉપર તીરની નિશાની કરી દો તો પણ ચાલે. એટલે વાયુરૂપ નિપજ માટે તમે ઉપર તીર કરી શકો. અને AQ માટે શું કરી શકીએ? તો AQ તમે ન લખો અને અહીંયા શું કરી દઈએ? આપણે નીચે તીર કરી દઈએ તો પણ ચાલે. તો આ પણ સાચું છે. એટલે AQ લખો અને G લખો તો પણ ચાલશે. તો આ થઈ ગઈ બીજી પ્રક્રિયા. જો કે સંતુલનમાં નહીં હોય, સંતુલન આપણે કરવાનું છે એ તમને શીખવાડવામાં આવશે. ચલો ત્રીજી પ્રક્રિયા છે. તો ત્રીજી પ્રક્રિયા છે સિલ્વર નાઇટ્રેટ સિલ્વર નાઇટ્રેટ સોડિયમ ક્લોરાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને સિલ્વર ક્લોરાઇડ અને સોડિયમ નાઇટ્રેટ બનાવે છે. તો આ પ્રક્રિયાને આપણે સમજી લઈએ. તો સિલ્વર નાઇટ્રેટની વાત કરીએ તો સિલ્વર નાઇટ્રેટનું અણુસૂત્ર થશે AgNO3. તો આ થઈ ગયું સિલ્વર નાઇટ્રેટનું અણુસૂત્ર. ચલો કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે? સોડિયમ ક્લોરાઇડ, મીઠું NaCl, એને કહેવાય સોડિયમ ક્લોરાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી. તો આ બંને પ્રક્રિયક થઈ ગયા. હવે નિપજને દર્શાવશું. હવે નિપજમાં શું બને છે? તો સિલ્વર ક્લોરાઇડ. સિલ્વર ક્લોરાઇડનું અણુસૂત્ર થાય સિલ્વર Ag અને ક્લોરાઇડ માટે Cl. તો આ થઈ ગયા સિલ્વર ક્લોરાઇડ. ચલો Ag અને Cl જોડાઈ ગયા, બાકી શું રહ્યું? NaNO3, એટલે કે સોડિયમ નાઇટ્રેટ બને છે. તો NaNO3 એટલે થઈ ગયું સોડિયમ નાઇટ્રેટ. તો આ થઈ ગયું રાસાયણિક સમીકરણ. તો હવે રાસાયણિક સમીકરણ ને સંતુલન તો આપણે અત્યારે કરવાનું નથી, પણ પહેલાં સમજી લઈએ. તો Ag, તો Ag સાથે Cl જોડાઈ ગયા એટલે થઈ ગયા AgCl. અને Na, તો NaNO3, તો NaNO3. તો અહીંયા AgNO3 અને NaCl જે પ્રક્રિયક છે, AgCl અને NaNO3 એ નિપજ છે. તો હવે એના આપણે ભૌતિક અવસ્થામાં જોવું હોય તો પણ જોઈ લઈએ અને તો બી ચાલશે, અને નહીં કરીએ તો પણ ચાલશે. એટલે તમે સમજી તો ગયા જ છો. તો AgNO3 કયા સ્વરૂપમાં હોય? તો સિલ્વર નાઇટ્રેટ છે એ AQ સ્વરૂપમાં હોય. ચલો NaCl એટલે મીઠું છે, પણ આપણે અહીંયા AQ સ્વરૂપમાં, પાણી સ્વરૂપમાં લેવાનું, જલીય લેવાનું છે. પછી AgCl તો એ પણ S તરીકે દર્શાવશું, કેમ કે અહીંયા આપણને શું થશે? AgClનું અવક્ષેપન થશે.
અવક્ષેપણની આ અવક્ષેપણ પ્રક્રિયા છે, જેમાં AgCl એટલે સિલ્વર ક્લોરાઇડનું અવક્ષેપણ થાય છે. અવક્ષેપણ એટલે જલીય સ્વરૂપમાં શું થાય, સંપૂર્ણ ઓગળેલા AgClના અણુ ઓગળેલા નહીં હોય પણ ઘન અવસ્થાની અંદર જલીય દ્રાવણમાં હશે, એટલે એના માટે સોલિડ વાપરવામાં આવે. અને NaNO3, તો NaNO3 છે તો એ પણ કયા સ્વરૂપમાં હશે, તો અહીંયા એક્યુ સ્વરૂપમાં હશે. તો આ થઈ ગઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા. હવે ત્યાર પછીની પ્રક્રિયા જોઈએ આપણે. છેલ્લી પ્રક્રિયા મેં ચોથી લીધેલી છે. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ હાઇડ્રોક્લોરાઇક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનાવે છે. તો આ પ્રક્રિયાનું સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવું. તો આનું સમીકરણ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એટલે કહેવાય ચૂનાનો પથ્થર, અને ચૂનાના પથ્થર માટે CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. ચલો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, તો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ માટે શું લેવામાં આવે, HCl. તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. તો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ. ચલો કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ થશે CaCl2. આ થઈ ગયું કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ. ચલો પાણી બનાવે, એટલે પાણી માટે H2O, અને બીજું શું બનાવે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટલે CO2. તો આપણે બધાના પહેલાં તો આપણે ઘન અવસ્થાઓ જોઈ લઈએ. ચલો CaCO3 ચૂનાનો પથ્થર છે, ચૂનાના પથ્થર માટે S ઘન સ્વરૂપમાં હોય. HCl એટલે શું છે, એસિડ છે જે જલીય હોય એટલે એક્યુ સ્વરૂપમાં હોય. CaCl2 એટલે કેલ્શિયમ શું બન્યું, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ. તો કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ માટે પણ શું લખીશું આપણે, એક્યુ લખીશું. અને H2O એટલે પાણી માટે શું લખીશું, તો લિક્વિડ લખીશું. અને CO2 એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ સ્વરૂપમાં હોય, કાં તો જીર લખી શકાય, કાં તો શું કરી દઈએ આપણે ઉપર તીર કરી દઈએ તો પણ ચાલે. હવે અહીંયા તમે એસની જગ્યાએ નીચે તીર કર્યું હોય તો પણ ચાલે, કેમ કે અવક્ષેપણ છે એટલે નીચે તમે તીર કરી શકો. તો આ થઈ ગઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના સમીકરણ. એટલે રાસાયણિક સમીકરણ એટલે શું, તો એ મેં આજે તમને સમજાવ્યું અને 4 પ્રક્રિયાઓ લીધી. કઈ બાબતો સમજાવી, પ્રક્રિયક એટલે શું, નિપજ એટલે શું, તીર એટલે શું, તીર શા માટે દર્શાવવામાં આવે, ત્યાર પછી પ્રક્રિયકો અને નિપજની ભૌતિક અવસ્થા માટે શું લખવામાં આવે એના વિશે સમજાયા. હવે આપણે શું જોઈએ, રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર ઉદ્દીપક એટલે શું, તો ઉદ્દીપક આપણે સમજવાનું છે. ત્યાર પછી કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા ચોક્કસ દબાણે અને ચોક્કસ તાપમાને થતી હોય તો એ કઈ જગ્યાએ દર્શાવવું, તો એ પણ આપણે શીખીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાસાયણિક સમીકરણની અંદર આપણે 5મું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. તો એ પદ્ધતિ હેબર પદ્ધતિથી એમોનિયાના ઉત્પાદનની પદ્ધતિ માટેનું આપણે સમીકરણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. તો હાઇડ્રોજન અને નાઇટ્રોજન વાયુ પ્રક્રિયા કરી અને એમોનિયા વાયુ બનાવે છે. આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને આપણે સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવવાની છે. તો નાઇટ્રોજન વાયુ અને હાઇડ્રોજન વાયુ 212 વાતાવરણ દબાણે, 212 એ શું છે, તો વાતાવરણ દબાણનો એકમ છે, દબાણ માપવાનો એકમ છે. તો 212 વાતાવરણ દબાણે 703 કેલ્વિન જેટલા ટેમ્પરેચરે Fe2O3 એટલે કે ફેરિક ઓક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં બંધ પાત્રની અંદર પ્રક્રિયા કરી અને એમોનિયા વાયુ બનાવે છે, જેને હેબર પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. તો આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને આપણે સમીકરણ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવીએ. તો નાઇટ્રોજન વાયુ, ચલો નાઇટ્રોજન વાયુ માટે આપણે શું લેશું, તો નાઇટ્રોજન માટે શું લેવાય, તો N2. અને બીજું શું છે, હાઇડ્રોજન વાયુ, તો હાઇડ્રોજન વાયુ માટે શું લેવામાં આવે, H2. ચલો નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન પ્રક્રિયા કરી અને શું બનાવે, એમોનિયા. તો એમોનિયા માટેનું અણુસૂત્ર શું થશે, NH3. તો નાઇટ્રોજન હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી એમોનિયા બનાવે છે. તો આ થઈ ગઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું સમીકરણ. હવે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે, તો આ પ્રક્રિયા મેં એટલે લીધી છે કે જેની અંદર બીજી 3 બાબતો આવી ગઈ. તો આ તો 200 જે છે દબાણ છે, ત્યાર પછી 703 કેલ્વિન એ તાપમાન છે, અને Fe2O3 એ ઉદ્દીપક છે. તો
તો આ ત્રણ વસ્તુને સમજી લો. અમુક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એવી હોય છે કે જે ચોક્કસ તાપમાને, ચોક્કસ વાતાવરણ દબાણે અને ચોક્કસ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં થાય છે. તો આવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે દબાણ, તાપમાન અને ઉદ્દીપકને ક્યાં દર્શાવવામાં આવે છે એ સમજવા માટે આપણે આ ઉદાહરણ લીધેલું છે. તો આ સમજી લો કે તીરની ઉપર અથવા નીચેની બાજુએ શું દર્શાવવામાં આવે છે? તાપમાન, વાતાવરણ દબાણ અને ઉદ્દીપકને દર્શાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા તાપમાન કેટલું છે? તો તાપમાન છે 703 કેલ્વિન, એટલે તીરની ઉપર મેં લખ્યું 703 કેલ્વિન. ચલો કેટલા વાતાવરણ દબાણે? તો 212 વાતાવરણ દબાણે, એટલે 212 મેં લખ્યું અહીંયા. ચલો, અને કઈ ઉદ્દીપક છે? તો Fe2O3 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થાય છે. એટલે ત્રણે ત્રણ વસ્તુને તીરની ઉપર અથવા નીચે દર્શાવવામાં આવે છે. હવે સમજી દઈએ વાતાવરણ દબાણ એટલે ખ્યાલ આવી ગયો કે અમુક પ્રક્રિયાઓ ચોક્કસ વાતાવરણ દબાણે થાય છે, એટલે વાતાવરણ દબાણ. તાપમાનનો પણ ખ્યાલ આવી જાય કે અમુક પ્રક્રિયાઓ ચોક્કસ તાપમાન ઉપર થાય છે, એટલે તાપમાનનો ખ્યાલ આવી ગયો. હવે ઉદ્દીપક શબ્દ સમજવાનો છે કે ઉદ્દીપક એટલે શું? તો ઉદ્દીપક એટલે એવા પદાર્થો કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયાને વેગ આપે છે. એટલે ઉદ્દીપક એટલે અહીંયા જો Fe2O3 તો આ ઉદ્દીપક છે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ નથી લેતો, રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં સંયોજાતો નથી, પરંતુ એની હાજરીથી રાસાયણિક પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. તો એને ઉદ્દીપક કહેવામાં આવે છે. ઉદ્દીપક સમજી ગયા? ઉદ્દીપક એટલે શું? કે એવો રાસાયણિક પદાર્થ કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર ભાગ લેતો નથી, પણ એની હાજરીથી રાસાયણિક પ્રક્રિયા કેવી થાય છે? તો ઝડપી થાય છે, જેને ઉદ્દીપક કહેવામાં આવે છે. એટલે ઉદ્દીપક તાપમાન અને દબાણ ને તીરની ઉપર અથવા નીચે દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે જે કરતા હતા, ચલો નાઇટ્રોજન તો વાયુ સ્વરૂપમાં એટલે G લખવાનું, હાઇડ્રોજન પણ વાયુ સ્વરૂપમાં તો એના માટે પણ G લખાય, અને એમોનિયા પણ વાયુ છે એટલે હું શું કરી દઉં? વાયુરૂપ નિપજ માટે ઉપર તીરની નિશાની અથવા તો G લખશો તો પણ ચાલે. તો આ થઈ ગયું રાસાયણિક પ્રક્રિયા. હવે આ પ્રક્રિયા છે એ રિવર્સિબલ પ્રક્રિયા છે. તો અહીં જે આપણે મેં તીર આ બાજુ દર્શાવેલું છે, તો ભાઈ હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન ભેગા થઈ અને એમોનિયા બનાવે. તો એ જ રીતે ઊંધી પ્રક્રિયા પણ થાય, એટલે એમોનિયામાંથી હાઇડ્રોજન અને નાઇટ્રોજન પણ છૂટા પડે. તો આ પ્રક્રિયાને અહીંયા નીચે શું કરવામાં આવે? તો રિવર્સિબલ પ્રક્રિયા છે, એટલે ઊંધી પ્રક્રિયા પણ ચાલે, એટલે એના માટે આ રીતે તીર દર્શાવવામાં આવે. તો અહીં આવી પ્રક્રિયાઓ જે હોય કે અહીંયા આ બાજુ પણ તીર જાય છે અને આ બાજુ પણ પાછું તીર છે. તો આવી પ્રક્રિયાઓને તમારે યાદ રાખવાનું, રિવર્સિબલ પ્રક્રિયા છે અને રિપીટ એટલે પાછું પણ મળી શકે, પાછું મળી શકે, એટલે એના માટે આ રીતની નિશાની દર્શાવવામાં આવે છે, જે સંતુલન કહી પણ શકીએ આપણે. તો રિવર્સિબલ પ્રક્રિયાનું સંતુલન કઈ રીતે થાય? તો આ રીતે તીર દર્શાવવામાં આવે. એટલે નાઇટ્રોજન, હાઇડ્રોજન ભેગા મળી અને એમોનિયા બને, અને એમોનિયામાંથી નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન પાછા મળે. તો એના માટે આપણે તીર બંને બાજુએ તીર બતાવવાનું છે. આ બાજુ પણ તીર બતાવવાનું છે અને આ બાજુ પણ તીર બતાવવાનું છે. જો અહીંયા પ્રક્રિયક લઈએ એટલે નિપજ થઈ ગઈ, જો આને પ્રક્રિયક લઈએ એટલે પાછી આ નિપજ મળે આપણને. એટલે યાદ રહેશે, પ્રક્રિયા ખૂબ જ મજાની પ્રક્રિયા છે. હેબર પદ્ધતિ કહેવામાં આવે. આ એમોનિયાનું ઉત્પાદન, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન જે હેબર પદ્ધતિ, એટલે હેબર નામના વૈજ્ઞાનિકે આ પ્રક્રિયા દ્વારા એમોનિયાનું ઉત્પાદન કરેલું છે, માટે એને હેબર પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. તો અમુક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ચોક્કસ વાતાવરણ દબાણે, ચોક્કસ તાપમાને અને ચોક્કસ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં થાય છે, માટે તીરની ઉપર અને નીચેની બાજુએ આ ઉદ્દીપક, તાપમાન અને દબાણને દર્શાવવામાં આવે છે. અને અમુક પ્રક્રિયાઓ રિવર્સિબલ હોય છે, તો એના માટે બંને તરફ તીર દર્શાવવામાં આવે છે.